जी ने फिर जरा संध जिहड़ा सी ਉਹਦਾ सारा ही प्रसंग गुरु साहब जी ने बड़ा खोल के सुनाया भी ये किद्दां पैदा होया। कल आप जी ने सरवण किया सी भी हे सिखो एक बृहद रथ राजा होया है, ਉਹਦੇ घर कोई संतान नहीं सी हुंदी। उन्हें बड़े यतन किए, बड़े जग आदि किए, पर ਉਹਦੀ कोई सुनी ना गई। अखीरी वो चंद्रक एक जो ऋषि सी ਉਹਦੀ शरणी गया। वो चंद्रक ऋषि ने ਉਹਦੀ सेवा भावना वेख के ਉਹਨੂੰ एक फल दिता, क्योंकि वो अंब के वृक्ष हेठां ही ये सेवा करता सी, उत्थे तप करता सी। ਉਹਨੇ फल दिता अंब का, कहा भी अपनी तू राणी नूं दे दें, जदों तेरियां ये राणी जिहड़ी छकेगी उसके जिहड़े है पेटों तेरे घर सुपुत्र होएगा, जो बहुत ही बल वाला होएगा, जिन्हों कोई नहीं जित सकेगा, सारे ਉਹਦੇ अधीन होणगे। ये फल लैके जो महलों में आया बड़ी दुविधा में पै गया कि मैनू तो दोवें राणियां प्यारियां मैं किनू देवां, जिस करके उन्हें अद्धा अद्धा फल जिहड़ा सी दोनों राणी नूं दे दिता। जदों ਉਹ ऋषि के बचनों अनुसार कुछ समा पा के उन्होंने घर औलाद हुई, वो दोनों राणियां दे पेट विच अद्धा अद्धा बच्चा जिहड़ा सी जदों उहदा जन्म होया, ये वेख के राजा राणियां महल दे सारे वो बड़े हैरान होए भी ये बच्चा किदां दा है। एक दे पेट तो एक लत्त बाहां एक पासा, एक दूसरी दे दूसरा पासा, जिस करके जान के उन्होंने एक कपड़े विच लपेट के कहा भी इनू बाहर ही सुट आओ। महाभारत विच ते लिखा होया है कि शमशान घाट विच सुट आए। उस वेले उत्थे जरा नाम की एक दैंतनी रहिंदी सी। जदों उन्हें वेख्या कि एक कपड़े विच कोई वलेटी हुई चीज़ है, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਰਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਗੱਜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। अमीर गरीब सारे भज्जे आए, राजे बृहद रथ के भी सिपाही भी उत्थे नठे आए। फिर उन्होंने जरा जी दैंतनी उन्होंने रोकया वरजिया, तो इसने वो बच्चा उन्होंने दे दिता, कहा भी राजा ये तुहाडा ही बच्चा सी, इन्हूं मैं जोड़ दिता है, तो यदी मौत उन्ना चिर तक नहीं होगी जिन्ना चिर इनू इसे तरह ही दोवां फाड़ां तो चीड़िया जाएगा। तुसीं इस बच्चे नूं अपने पास रखो। फिर वो राजा बड़ा खुश होया सी। जरा राणी जरा जी दैंतनी है उसका भी बड़ा ने सत्कार मान किया। इस तरह जरा सिंह की पैदाश हुई। ये फिर वड्डा हो के राज भाग का मालक बनया। फिर इन्हें जिमें राजे सारे इलाकों के अपने अधीन कर ले सी। वो 20,000 ते कुछ राजे सन अगे आई जाना प्रसंग दे विच, जिवें उन्हां ते हुकूमत करदा, जिवें इहदा वध कीता। वो प्रसंग चूड़ामणी कवि भाई संतोख सिंह जी बड़े विस्तार नाल ही जिहड़ा है लिख रहे हैं। आओ आपां कथा विचार सरवण करिए। कथा विचार सरवण करन तो पहलां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा भय कृष्ण अवतार प्रभ। जदों जरा सिंध का समा आया सी, उन्हां समियां दे विच ही दुआपर युग दे विच
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਬੀਰ ਬਲਵਾਨ ਜੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਭਇਓ ਮਥੁਰਾ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਤੇ ਗੋਕਲ ਥਾਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਦ ਸੀ, ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਕਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉ ਪਈ ਦੁਸ਼ਟਨ ਮਹਾ ਪੂਤਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਪੂਤਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ 8ਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, 8ਵੀਂ ਔਲਾਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕੰਸ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ, ਹੁਣ ਵੇਖ 8 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਅੰਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 8ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ, 1 ਮਾਰ 2 ਮਾਰ, 7 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਧਰ ਗੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ। ਨੰਦ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਸੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੋਕਲ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਹੇ ਨੂੰ ਘੱਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਤ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਤਨਾ ਦਾਈ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪੂਤਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿਣਾ ਵਰਤ ਕੀ ਦੇਹ ਬਿਦਾਰੀ। ਤਿਣਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੈਂਤ, ਇਹ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਡਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਾ ਵਰਤ ਦੈਂਤ ਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਬਿਖਾ ਇਹ ਨਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ। ਬ੍ਰਦਤ ਭਏ ਗਨ ਗੋਪ ਅਵਾਸੇ। ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਦੈਤ ਅਗਾਸੁਰ ਤੇਨਕ ਮਾਰਾ। ਅਗਾਸੁਰ ਨਾਮੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਢੱਠਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਧੇਨਕ ਨਾਮੇ ਦੈਂਤ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਸੀ ਕੋ ਬਲ ਕਰ ਸੰਗਾਰਾ। ਕੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਕੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਅਕਰੂਰਾ ਲੈ ਆਵਾ। ਅਖੀਰੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਰੂਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਰੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਰੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਦੰਡ ਦੁਖੰਡ ਕਰਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨਕ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰੜਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਲ ਚੰਡੂਰਾ ਸੋ ਮੁਸ਼ਟਕ ਮਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਸ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਡੂਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਸ਼ਟਕ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੰਡੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਟਕ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਣ ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਸ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਕੋ ਹਤੋਜ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕੰਸ ਨੂੰ। ਜਾਬ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਕੀਨ ਖਲ ਘਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਮੂਰਖ ਦਾ। ਸੁਤਾ ਗਈ ਪਿਤ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਸ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਦੇਖ ਅਬਕ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ ਜਰੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ। ਜਰਾਸੰਧ ਕੋਪਿਓ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਬਾਹਨੀ ਕੀ ਨਸ ਤਿਆਰੀ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਖੂਣੀਆਂ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਚਤਰੰਗਣੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਤਸਾਹਿਤ ਭੂਪਤ ਤਵ ਚੜਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੜਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਤੋਂ ਹਲੀ ਹਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਬੜਿਓ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਭੱਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਲਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਹਲੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ। ਮਥੁਰਾ ਘੇਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਰਾਮੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਭਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਜਮ ਧਾਮੋ। ਲੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ। ਰਣ ਭੈਰਵ ਕਰ ਕੈ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਹਟ ਹਟ ਗਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹਾਰ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹਾਰ ਕੇ। ਉਂਝ ਦੇ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਚੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਪੁਨਹ ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਧ ਮਝਾਰੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਚੀ ਪੁਰੀ ਬਾਸ ਰਹਿ ਸੁਖਾਰੇ। ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਲਈ, ਰਚ ਲਈ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਸੂਰਮਾ ਆਸ਼ੇ। ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਬਲੀ। ਰਾਜਸੂ ਕੋ ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸੂਏ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਉਹ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਏ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਸੂਏ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜੋ ਪਾਂਡਵ। ਛਤਰ ਅਜਾਤ ਮਨੋਰਥ ਧਰਿਓ। ਛਤਰ ਅਜਾਤ ਜੋ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੂਏ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਆਤ ਪ੍ਰੇ ਲਖ ਕਰ ਤਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਭਨਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਇਧਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੋਈ ਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਬੀਰ ਜੋ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼। ਲੱਗੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਬੀਰ ਹੈ, ਮਹਾਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਬਲ ਬਿਖੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਾਸੰਧ, ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਮਖ ਨਹਿ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸੋਏ ਜੱਗ, ਰਾਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਆਰ ਬਲ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਚਰਕਾ। ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਗਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਰ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਜੋ ਜਨ ਮਗ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਿੱਥ ਹੈ 100 ਯੋਜਨ। 4 ਕੋਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨ 'ਚ, ਲਗਭਗ 400 ਕੋਹ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਹਮ ਢਿਗ ਕਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਪਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸੁਣ ਲੋ, ਐਡਾ ਤੇਜ ਉਸਨੇ ਗਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਇਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਬ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤਦੋਂ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਵਤ ਗਦਾ ਨਿਫਲ ਕਰ ਖਪਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਆ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਪਿਛਾਂ ਪਿਛਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਰਾਖਤ ਬਾਲਕਨਾ। ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦਸੀਏ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਨਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਏਤ ਕਥਾ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਗਨਾ। ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੇ ਨੀਕੋ ਇਹ ਉਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਯਤਨ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਹਮ ਸੋ ਚੱਲੈ ਨਾ ਕਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਫੌਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਮੂ ਲਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀਤਨ ਹੋਏ। ਫੌਜ ਲੜੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਲੜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਸਾਡਾ ਰਥਵਾਹੀ, ਇੱਕ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਭੇਦ ਕਰ ਤੇ ਜਿਤ ਆਓ। ਕਈ ਭੇਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਭੇਦ ਸਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਦਾਮ ਦਮੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਯਤਨ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਰਾ ਸੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹਮ ਜਾਏ ਸਮੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੀਮ ਤੇ ਅਰਜਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਮ ਸੰਗ ਰਣ ਕਰ ਮਹੀਪ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੀਮ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਹੋ ਸੁਭਟ ਦੁਆ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਸ ਜੈ ਹੈ ਤਸ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪ ਸੁਧਾਰਤ ਹਮਾਰੇ ਕਾਜ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਉਥੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਸੰਧ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਕੀ ਮਨ ਤੁਮਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪ ਜੀ। ਤਿਮ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਹਮਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੁਨ ਤੀਨਹ ਕਰ ਦੇਜ ਕੋ ਬੇਸ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਤੇ ਅਰਜਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਲਈ ਆ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ। ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਏ ਬਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਏ ਸਨ। ਮਗ ਸੂਦੇ ਕੋ ਤਜ ਬੋਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬੜੇ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਤ ਹਮਰੋ ਆਗਮ ਸੁਨ ਪਾਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਜਰਾ ਸੰਧ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਤ ਨੋ ਪੁਨਹ ਕਠਨ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਰਾ ਸੰਧ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਤਰਤ ਭਏ ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਦੀ ਗੰਡਕਾ ਤਰ ਕੈ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਲ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ। ਖਿਰੋਣਾ ਸਲਤਾ ਕੋ ਤਜ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਣਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਭਦਰਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਾਗਧ ਵਿਖੈ ਆਵਤੇ ਭਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗਧ ਕਹੀਏ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਰਾ ਸੰਦਾ ਜੋਦਾ ਜਹ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਸੰਧ ਜੋਧਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਬਾਹਨੇ ਅਦਕ ਸਮਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਖੂਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛੇ ਇਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 2,18,701 ਖੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਤਰੰਗਣੀ ਫੌਜ ਭਾਵ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਲ 3 ਖੂਣੀਆਂ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਬਸਹਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਸੁਖ ਸੋ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਕਬਹੁ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਗਮ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਗੱਡੋ ਨਗਰ ਜਹ ਦੁਰਗਾ ਚੁਗਰ ਦੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਚਫੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਨ ਮਰਦ ਜਾਹੇ ਕੋ ਮਰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਸੰਧ ਨੂੰ ਦਲ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡ ਜੋਧੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾ ਰਖਵਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਖਵਾਲੇ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰਨ ਹਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਐ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਘੰਟ ਮਾਲ ਇੱਕ ਮਾਗ ਮਹਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੱਲ ਹੀ ਟੱਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਛਤਰ ਜਾਨ ਬਾਜਹ ਸੁਧ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੰਧ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੱਲ ਸਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਘੰਟਾ ਰਾਜਾ ਸੁਨ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ੇ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੋਏ ਸੁਚੇਤੋ ਬਦ ਸੈਨ ਪਠਾਵੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਓ ਇੱਕ ਮੰਤਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲ। ਬੂਜਤ ਛਤਰ ਬੇਗ ਸਿਰ ਦੇ ਹਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਲਖ ਕੈ ਘਨ ਸ਼ਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਇਹਨੇ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਜਿਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਬਿਰਾਮ। ਸੋਹਣੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪਛਤਾਤ ਕੋਟ ਚੜ ਗਏ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭੀਮ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੜ ਗਏ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੰਗ ਦੁਆਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਐ। ਕੂਦਾ ਤਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬਰੇ। ਤਗੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਸਨ, ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੇਸ ਹੀ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਭੂਪਤ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਭੇਖਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਾਸੰਧ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਐ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਰਾਸੰਧ ਮਹਿਪਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖਤ ਭਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਿਓ ਦਾਨ ਕਰਤ ਧਨ ਭਾਰੇ। ਅਪਸ਼ਗਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਏ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਜਾਚਕ ਖਰੇ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਅਰਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੜੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀਮ ਅਰਜਨ ਕੀ ਓਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਵੱਲ ਤੇ ਅਰਜਨ ਵੱਲ। ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਅਵਲੋਕਿਓ ਘੋਰ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕਹੀਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖਿਆ। ਏਡੀ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਦਰਸ ਅਪੂਰਬ ਖੇਤ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਛਤਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਦਿਜ ਵੇਖ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਛਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਟਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਵੀ ਸੂਰਮਾ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੂਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਸੂਰਮੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਭੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੂਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਛਤਰੀ ਆ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਧਨਖ ਘਾਸ ਇਨ ਸਭ ਕੇ ਹਾਥ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਭ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਧਨਖ ਦੀਆਂ ਘਾਸੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਧਨਖ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਫੁੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨਖ ਦੀਆਂ ਘਾਸੀਆਂ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਰ ਹੈ ਕਪਟ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਛਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਠਿਓ ਭੂਪ ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਗਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਤ ਭਇਓ। ਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿਓ ਤਿਨਹ ਸੋ ਕਉ ਤੁਮ ਅਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਪਰਤਨ ਸਾਚੀ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੀਧੇ ਮਾਗ ਨਹਿ ਅੰਤਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਦੂਜੇ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਟ ਕੂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਛਵਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁੱਦ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਦੇ ਮਾਗ ਜੇ ਆਵਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੰਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਿਨਕ ਮਹਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਤੇ ਸਿਰ ਉਤਰੰਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਟੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਪਟੀ ਆ ਰਹੇ, ਵੈਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾ ਭਈ ਸੋਨ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਬਖਾਨਿਓ ਤਿਸੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਚਾਹੈ ਗਹਿਰੇ ਪਜਿਸੇ। ਬੜੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਸੂਦੇ ਮਾਗ ਸੋ ਆਵਤ ਨਾਹੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਕਾਜ ਕਰਨ ਕੋ ਚਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਾਸੰਧ ਭਾਖਿਓ ਬਚ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਰ ਕਰਿਓ ਹਮ ਸੋ ਤੁਮ ਕਬੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰੋ ਨਾ ਦੁਆਸ਼। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਿਮ ਜਾਣਹੁ ਕਹੋ ਅਸ਼ੀਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਾਹੂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਸਹਸਰ 8-7 ਨਰ ਨਾਹੂ। ਆ 10 ਜਿਹੜੇ 20,000 ਤੇ 700 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਕਿਉ ਇਹ ਬਾਂਧ ਕੈਦ ਮਹਿ ਡਾਰੇ। 20,000 20,000 ਜਿਹੜੇ 800 ਰਾਜੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾੜਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਖ ਮਹਿ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਨ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 20,800 ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਬੈਰ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੈਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ 20,800 ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਵੈਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਾ ਬਿਨਾਸਾ ਕੋਏ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, 10 ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ 20,800 ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। 10 ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਭਲਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕੀਨ ਸਧਾਰਨ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤੋ ਵਾਰਨ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ, ਸੰਤੋ ਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲੋ ਪਾਰਨ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਿਓ ਬਾੜਾ ਅਪਰਾਧ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਹੈ ਸਾਧ। ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੂ ਤੇਰੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਹੇ ਹਤਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਨਕੇਤ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੋ ਸ਼ੋਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਾ, ਜਿਨੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਔਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਪਾਂਡੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲੀਏ। ਕਰਹ ਪਾਏ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਹੁ। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਅਬ ਰਾਜ ਕਮਾਵਹੁ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾ, ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋਧ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਆਕੜ ਜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਤਾਂਗੇ ਤੁਝ ਧਾਰ ਅਖਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਅਖਾੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਦਾ ਹਮ ਹੈ ਤੁਮ ਜੀਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਪੀਛੇ ਮਨ ਭਾਵਤ ਅਨਸਰੀਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 20,800 ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਸੂਰਵਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ।
ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਦਾ ਹਮੈ ਹੈ ਤੁਮ ਜੀਤਨ ਕਰੀਏ, ਪੀਛੇ ਮਨ ਭਾਵਤ ਅਨਸਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ